आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मालदीप को आजिठारु 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। भारत जुक्तराज्य मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा स्वाक्षर को स्वागत करिछि भारतीय शिल्प महासंघ। बिहार स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन अभियान में 90% भोटर सामिल होइथिबा सूचना। 12टी जिल्ला रे 23टी नूतन शिल्प प्रकल्प को मंजूरी प्रदान करिछंती ओडिशा सरकार। एवं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफीर चतुर्थ टेस्ट मैच आज तृतीय दिन में 225 रन प्रथम इनिंग्स बैटिंग जारी रखिब इंग्लैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीप को 2 दिनिया गस्त करिवे। 2023 रे राष्ट्रपति भावे डॉक्टर मोहम्मद मुइजु दायित्व ग्रहण करिबा परे भारतीय प्रधानमंत्री यह प्रथम मालदीप गस्त। सेठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करिबा पई प्रस्तुति करा जाइछि। भारतीय जातीय पताका सह प्रधानमंत्री मोदी को फोटोचित्र थिबा बैनर गुड़िक सारा सहर रे प्रदर्शन करा जाउछि। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मालदीप राष्ट्रपति डॉक्टर मुइजु मिलित भावरे व्यापक अर्थनीति एवं सुरक्षा और सामुद्रिक सहभागितार विकास नहीं समीक्षा करिवे। मालदीपर अन्य नेतृवृंदों सह प्रधानमंत्री विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग उपर मध्य आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही गस्त काल प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन सह मालदीपर 60तम स्वाधीनता दिवस समारोह रे सम्मानित अतिथि भावे जोगदेवे। चलित वर्ष भारत मालदीप मध्य कूटनैतिक संपर्क को 60 वर्ष पूर्ण होउथिबारु केतक चुक्तिनामा चूड़ांत हेबार कार्यक्रम रहिछि। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए माले शहर तैयार है। माले में विभिन्न स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले बैनर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजु कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम पार्टनरशिप के प्रगति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मालदीव के अन्य राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए मालदीव्स की राजधानी माले से जीवन भावसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीप को यह तृतीय गस्त। मालदीप अवस्थापित भारतर उच्चायुक्त जी बालसुब्रमण्यम कहते उभय नेता भारत मालदीप द्वारा मिलित भाव होइथिबा प्रगति विषय समीक्षा करेंगे। उन्होंने जो तय किया था हमारा देशों कैसे आगे बढ़ना है, हमारा संबंध को और कैसे बढ़ावा देना है, आर्थिक व्यवस्था में हो या कमर्शियल में हो या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हो, कल्चरल लेवल में हो, हर जगह में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिए एक प्लान बना के दिए थे। उस प्लान के मुताबिक दोनों देशों ने पिछले 8-9 महीना में बहुत अच्छा सा काम किया है। भारत एवं ब्रिटेन मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेबा पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांको ब्रिटिश प्रतिपक्ष कीर स्टारमर मध्य विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं विस्तृत आलोचना होइथिला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकारी बासभवन चेकर्स अनुष्ठित आलोचना रे प्रधानमंत्री मोदी प्रतिरक्षा, वाणिज्य एवं प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र उपरे गुरुत्व प्रदान करथिले। बैठक पर प्रधानमंत्री कहिथिले पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और तांको मंत्रिमंडल दृढ़ निंदा करिसेंती। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। भारतीय शिल्प महासंघ भारत जुक्तराज्य मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा स्वाक्षर को स्वागत करिछि। उभय देश मध्य आर्थिक संपर्क को आहुरी दृढ़ करने सह एही चुक्ति एक माइल खुंट साब्यस्त हेबो बोली महासंघ कहिछि।
ଭାରତୀୟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଫୋରମର ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିବା 16 ଜଣିଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 970ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ $120 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସହଭାଗିତା ଲାଗି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 99% ଭୋଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21,60,000 ଭୋଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 31,50,000 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓ 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର 1ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ ମତଦାତା ଫର୍ମ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ନଥିବା ନେଇ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଭୋଟର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାସତ କା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟିର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି, କମିଟି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥିବା 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପିଏମ୍ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23ଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ମୋଟ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ଏକକ ବାତାୟନ ମଞ୍ଜୁରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର 138ତମ ବୈଠକରେ 4,982 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 23ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 11,933ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲଦାଖରେ 1999 କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଗିଲର ଦ୍ରାସରେ ଆଜିଠାରୁ 26ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜୋଜିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗତକାଲିର ସ୍କୋର 225 ରନ୍ ଓ 2 ୱିକେଟ୍ରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତଠାରୁ 133 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 358 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ। ବିହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ 90% ଭୋଟର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।
12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23ଟି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ 225 ରନ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।